press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about deserts and coastal plains. See, coastal plains means it comes in between the sea and the Ghats. See, there are Ghats are there, Western Ghats and Eastern Ghats. ಸೊ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್, ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸಿ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಘಾಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ದೀಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದ in the India, see in India, 3 regions are covered with the ocean water. There is a more water resource are abundant available in surrounding. So that's why fishing is one of the main occupation of this coastal area people, and they grow what many different types of crops, that is paddy, cashew, coconut, agarika nut, all these, and also they also grow what vegetables. The food habits of these peoples are little bit different. They like to eat what vegetables, and as well as also they like to eat what fishes and prawns, and also they eat what one of the different rice, that it is a boiled rice. Okay, when we see the desert area, see desert area ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. See desert area is a vast, dry and sandy area. See in that area there is very hot in temperature. It's not easy to survive our life on that places, so that's there is a less population is there. Okay, see in that there is a low vegetation is also low vegetation. Why? Because there is a no rainfall, means it's a like a drought area. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಬರಗಾಲ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಷನ್ಸು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಓಯಸಿಸ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಟೆನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಂಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ in that hump, and it can easily survive their life in for several days. So that's why we use this ship as for transportation. So ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ they call what the ship of the desert, that it is camel. Okay, we cannot drive vehicles on that area. Why? Because see ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಲ್ಗಳು ಮರಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಪಾಮ್ಸ್ and the shrubs are there, and they ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Okay, these are all about all these things we discussed in the last class, isn't it? Yes, right. Yes, dear students, today we are going to learn about rivers of India. So rivers of India. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಯಮುನಾ, ಸಿಂಧು, ಸಟ್ಲೇಜ್, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ತುಂಗ, ಭದ್ರಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನದಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲೇ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಜನರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರಿವರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆನ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರಿಂದ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಸಹಿತ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜೀವನಾಡಿಗಳಾಗಿದೆ. ನದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes, there are many river systems in India. There are one of the natural resources. See, there is a diversity in their origin, direction of a flowing and volume of water. Thus, the rivers of India can be classified into 2 groups: rivers of North India and rivers of South India. Yes, so these rivers are the one of the main thing
ಬೀಯಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ನದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನದಿಗಳು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂಥ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೌತ್ India rivers of South India. First we are going to learn about North Indian rivers. First we are going to learn about rivers of North India. So North India ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ. See, these rivers are flows in the North India. So North India ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳು ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಇಂದಸ್, ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ their tributaries. Most of them rise in the Himalayan mountains. There are a perennial rivers. See, northern plains are fertile due to the deposition of alluvium carried by the rivers of North India. They are best for agriculture activities. The famous ancient, historic and pilgrim centers are situated on the banks of these rivers. For example, Delhi, Agra, Varanasi, etc. Dear students, in the North Indian rivers, so North India dalli hariಯುವಂತಹ ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ they are Ganga, Brahmaputra and Yamuna, Sindhu, Satluj. These are all rivers. These are all rivers are makes North Plains to fertile. So ಈ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ನಾರ್ತ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನ ಫರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ ಯು ನೋ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಗಮ ಆಗ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನ ನಾವೇನ್ತೀವಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಈ ನದಿಗಳು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟು ದೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ಅಲ್ಯೂವಿಯಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹರಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಈ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳೇನಾಗಿದೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಿ ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ ಪಲ್ಯೂಟ್. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿವರ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ನೌ ಎ ಡೇಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. Because of this human activities we are going to making pollute our environment. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗಂಗಾ ಆಗಲಿ ಯಮುನಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಗಂಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ನದಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ರಿವರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಣ ಸುಟ್ಟಿದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅಪವಿತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಮಲಿನ ಆಗಿರೋ ನದಿ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕೇನೋ ಅಷ್ಟು ಪಲ್ಯೂಟು ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ನದಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ಈ ನದಿಗಳ
ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಮುನಾ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಹತ್ರ. ಸೊ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಲಿ, ಬದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಲಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಗಂಗಾ ರಿವರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂಥ ರಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಹಾನದಿ, ದ ಗೋದಾವರಿ, ದ ಕೃಷ್ಣ, ದ ಕಾವೇರಿ, ದ ಪಲ್ಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೆನ್ನಾರ್. They flow southeast and eastwards and join the Bay of Bengal. The important west flowing rivers are the Narmada, the Tapi, Saraswati, Kali, Netravati, Zoari and Periyar. They flow westwards and join the Arabian Sea. These rivers are short and swift, suitable for the generation of hydroelectricity as they have rapid and waterfalls. In the ಸೌತ್ ಸೈಡ್, ಈ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನದಿನ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ 2 kinds. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನದಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಗಮವಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನರ್ಮದಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ತುಂಗ, ಭದ್ರಾ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಶರಾವತಿ, ಈ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನದಿಗಳು ಸಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ರೀಚ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನದಿಗಳು, ಕೆಲವು ನದಿಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋದಾವರಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಕಾವೇರಿ and also which one, Palar, Pennar. These are all are source. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಸೊ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ರಿವರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇತ್ರಾವತಿ, ಮಹಾನದಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ನರ್ಮದಾ, ಶರಾವತಿ, ತಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋರಿ, ಪೆರಿಯಾರ್, ಕಾಳಿ ನದಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಗೆ ಸೇಗತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹರಿಯಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಿದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನರ್ಮದಾ ಆಗಲಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಶರಾವತಿ, ಕಾಳಿ ನದಿಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸೈಡೇ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ವಾಟ್, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದೀಸ್ rivers are helps to generate hydroelectricity. ಯಾಕಂದರೆ have you seen some rivers may there are some falls are there. For example, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ
ಶರಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕಾಳಿ ನದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯೂಸಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ರಿವರ್, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ, ರನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. Okay, that's right. Yes, in recent years of rivers, especially the Ganga, Yamuna rivers have been heavily polluted, which has affected their purity. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪವಿತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಯಮುನೆ ಸಹಿತ. ಯಮುನಾ ರಿವರ್ ಎಷ್ಟು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಜ್ ಮಹಲು ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಳು ವೈಟ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಯಮುನಾದ ಪಲ್ಯೂಷನಿಂದ. ಸೊ ಯಮುನೆ ರಿವರು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ನೀರು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಜಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಮೃತ ಶಿಲೆನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೇವಲ ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಂಥ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೆಜರ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್. Okay, that's right. Dear students, we discussed about the rivers of India. Next we are going to learn about the climate of India. Yes, you have already practiced marking the ಹವಾಗುಣ ನಕ್ಷೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಹವಾಗುಣ ನಕ್ಷೆನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೈಲಿ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್? ಎಸ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಸಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್, ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೈನ್ಬೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಏನು ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸೈಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ದ ಟರ್ಮ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರೇಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಮೌಸಿಮ್, meaning periodic. See, thus the specialty of the climate of India is that it changes from one season to another season. Okay, so monsoon na Arabic word na mausim ಅನ್ನೋ meaning. So mausim means it's a periodic. ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಮೇನ್ 3 ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್, ಸಮ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಸಿ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಕೇವಲ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲೂ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸೀಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್, ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾದರೆ, ಆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನಲ್ಲೇ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೀಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣವಾ. Climate of India. So when you see the climate of India, see there is a diversity in the climate also. So ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಮೇನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ನಾವು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಂಟರ್, ವಿಂಟರ್ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತೀವಿ, ಸಮ್ಮರ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಹಾಗೆ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ means rainy season. It's a what? Rainy season. See, normally in this season we can grow
ವಾಟ್ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ರೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ retreating monsoon. Retreating monsoon. See, in the retreating monsoon, see, it's one of the rainy season. We can grow rabi crops in that season. Okay, see, normally winter season, summer, south west monsoon and retreating monsoon anta heli 4 ಸೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಯಾವ ಮಂತ್ ತನಕ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ಚಳಿಗಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನು ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ವಾಟ್ ರಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ retreating monsoon in the period of October and November. Okay, yes, see, normally in the summer season, so summer season are very hot in temperature and in the winters are very cold in temperature, and in the rainy season means southwest monsoon. ಸೊ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಮಳೆ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಸೌತ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ winds or cause what rainfall overall India. ಸೊ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೂರ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅ ಖಾರಿಫ್, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸಿ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೂನ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಜೂನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ಪ್ಯಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಭತ್ತನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ retreating monsoon. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ retreating monsoon ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ನವಂಬರ್. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವಂಬರಲ್ಲಿ retreating ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೇಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ: ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ north east, south west, south east and north east. Okay, yes, north, south, west, east. Sun rises from east direction, set in west. See, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಅಂದರೆ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. There are two rainy seasons of India in India. They are southwest monsoon season and June to September, rotating monsoon season on October to November. The western coastal plains, western parts of the Western Ghats and northern eastern states receive heavy rainfall. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬರುವಂತಹ ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಮಳೆ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾವ್ಸ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಮೇಘಾಲಯ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಘಾಲಯದ ಮಾವ್ಸ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳೋದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದ ಮಾವ್ಸ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 221 ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, 220 ಮತ್ತು 221 ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. And next question, which parts of India were affected for the last 2 years by cyclones? See, collect information on them and write here. See, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಂಡಮಾರುತ. ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ವೆನ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೂ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ which shows destruction after heavy rain and continuous downpour. Paste it in the blank space. So here they are given some blank space. You just paste some pictures. Okay, that's right. Next, yes dear. So observe. Drought occurs when there is a failure in timely rainfall. There is no water for crops. Livestock and other animals wander about in search of water and may die. Due to lack of drinking water and excessive heat, people are in distress and migrate to other places, etc. These are the effect of drought. So sometimes there is no rainfall. So lack of rainfall, it causes what? Drought. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರಗಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರಗಾಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ನಾರ್ತನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನದಿ ತುಂಬ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿದರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ನೋಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೇನ್ಸ್. ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಸ್ನೋಸ್ ಈಸ್ ದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ನೋಗಳಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಹಲವಾರು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕಲ್ವಾ. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ KRS, ತುಂಗಭದ್ರಾ. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟು. ಸೊ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನ ನೀರನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿವರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನೀರನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ನೀರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಎಸ್, ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 222 some questions are given. A challenge to you. The earth is heating, the groundwater is dried up and there is a melting of snow in Himalayan mountains. What are the reasons for this? Think about it and discuss with your friends right here. You just think these about things in with your friends. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ನೋ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ,
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಕೋಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ. ಸೊ ವೆನ್ ಸ್ನೋಸ್ ಆರ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್, ಸಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ರಿವರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ನೋ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ನ ರಿವರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ರಿವರ್ಸಲ್ಲೂ ನೀರು ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆನಾ. ಹೌ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋ, ಟಿ ವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ 6 ದಿನಗಳ ತನಕ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿದೆ, ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಥಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂಚೆನೇ ನಮಗೆ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೇ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೀಪಲ್ಸು ಫಿಶಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಬಂತು ಅಥವಾ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀರಿಗೂ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆದರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ನಾವು ಟಿ ವಿ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, diversity of plants and animals in India. See, as well as physical diversity in our India, and like that diversity of plants and animals are so there. So ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಬೇರೆ, ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿನೇ ಬೇರೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ diversity of plants and animals. See, for example, what happens in the cold region, we can see what apple, ಕೇಸರಿನ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಚೆರೀಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರೋ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ದಟ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಆ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಚೆರೀಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ವಾಟ್? ಖರ್ಜೂರ ನಾವು ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ and in Deccan Plateau there are many monsoon forest is there, where in Deccan Plateau. Okay, see in the picture, sorry, in the page number 223 they here given some animals. So ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ seen in pictures, never seen. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಯನ್, ಡೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಬಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ನೆವರ್ ಸೀನ್, ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what are the problems arising from deforestation? Discuss with your friends and write here. See, what are the main problems from deforestation? Deforestation means cutting off a large quantity of trees. ಸೊ ಮರಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೆದರ್ಸ್ಗಳು ಸೀಸನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೀಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರೀಸ್, ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್
difference. You just write all the problems in that space. See, space given there, so you have to write there. Okay. Next, what animals are living around your environment? Observe and make a list of them. See, ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ recall what you have studied in this unit. Okay. Yes, and also I forget to tell about monsoon means evergreen forest and deciduous forest. So deciduous forest ಮತ್ತೆ monsoon and evergreen forest ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಸಾರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, evergreen forest means ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, their leaves are not shut down and they are green throughout there. ಸೊ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲೆ ಉದುರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಆ ವೆಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ನೀಟ್. ಸೊ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. Okay, India, it has its own plant and animal resources. They thick monsoon forests and grasslands, honey bushes, scrubs, evergreen forests and mangrove forests. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಡುಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹೊನಿ ಬುಷಸ್, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ರಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜಸ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸುಂದರ್ಬನ್ ಕಾಡು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸಿ ದ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಂಥ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸೀ ಶೋರ್. ಸೊ ಸೀ ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ರಿವರು ಇನ್ನೇನು ನದಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡು ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಗೋವಾ ಗೋಕರ್ಣ ಸೈಡು ಸಹಿತ ನಾವು ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. Okay, they are known as monsoon forests, means deciduous forests are largely found in India. So deciduous forest andre, see evergreen forest they are not shut down their leaves in autumn period, but in the deciduous trees are shut down their leaves in autumn period and they have a big branches. So normal agi ಮರಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ deciduous treesಗೆ, ಹಾಗೆ ದೇ ಶಟ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಶಟ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? deciduous forest trees. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ where elephants, tigers, lions, cheetahs, bisons, deer, peacocks, etc. and various birds are found. They are the major natural resources of India. As see, there are a diversity in our plants and animals ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ. ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಲೆಪರ್ಡ್, ಚೀತಾ, ಡೀರ್, and we also seen many different types of birds also, and peacocks. You know, peacock is a national bird and tiger is our national animal. So ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ, ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು ಅಲ್ವಾ? Yes. See, the forest areas in Malnad or Sahadra's Reserve Forest of Nagarhole, Bandipura and Bhadra are the main natural sources of Karnataka. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು, ಹಾಗೆ ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಸೀನ್ ದೀಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟಸ್? ಸೊ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಯನ್ ಇದೆ, ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್
ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಟ್ರೀಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಘಮಗುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಘಮ ಘಮ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲಿಂದು ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಘಮ ಘಮ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೌಡರ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, learn and write. Mention the names of any 3 protected forest areas in India. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ನೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 3 ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈನೋಸರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಅನಿಮಲ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಡೈನೋಸರ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತರಹ ಟೈಗರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಲಾದರೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಝೂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಗರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಹಂಟ್ ದೀಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಗರ್ಗಳನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಉಗುರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಹಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಹಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಂಗಗಳನ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಹಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಹುಲಿ ಹಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ಹುಲಿ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಕಲೆಕ್ಷನಿಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹಂಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ನೇಚರ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ರೀಕಾಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬೌಟ್ ನಾರ್ತನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಪೆನಿಸುಲರ್ ಪ್ಲೇಟು, ಡೆಸರ್ಟ್, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ it has many islands are there. ಸೊ ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಂತಹ ಹಲವಾರು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೌಕಾದಳ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಎಸ್. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ನ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ನಿಜಗಳು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೇಘಾಲಯ ಚಿರಪುಂಜಿಗಳಂಥ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್. ಸೊ ಎಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಎಂತೆಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ನದಿಗಳಿದೆ.
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಎಷ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಫಲವತ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸದರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಜನ್ರೇಟಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ರಾಪ್ಸಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಸೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸೇವ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಸೇವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸೇವ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಭೂಪಟನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಭೂಪಟನ ಹಾಗೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.